So I'm just doing the recording. The recording has been started. All right. So now we are asked to determine B. So to do that, the first step was just to write down the Biot-Savart law. As soon as you understood that the problem need to be solved by Biot-Savart law, so this is your first step. The second step, you have to choose a coordinate system, and as for magnetic field situation, most of the time we need to choose cylindrical coordinate, and there is a shortcut for your exam, is that for your exam there will be no other coordinates that you need to choose for the magnetic field situation, only for this kind of problem when you are to choose a coordinate system. So the coordinate system that will be chosen is cylindrical coordinate, that is the coordinate variables will be rho, phi, z. And the third step is, in the first equation we have to replace all the variables in coordinate variables, transform the whole equation in terms of coordinate variables, but there is two exceptions. The first thing is, if there exists any constant, then that will remain unchanged, and if there is some parameters that is given in the question, that will remain unchanged. So the first one is mu r mu naught divided by 4 pi, so that will remain unchanged because this is a constant. The second one is current, so current is given in the question. As it is given in the question, it will remain unchanged. The next parameter was differential length vector, so differential length vector is properly chosen. So today I will not discuss about it because I discussed in details in the last class, so I will provide you the video today after the completion of the lecture, so you will have that idea. Then r is to be described, so r is the distance vector from the differential point, that is from the differential length to the point we are intended to determine the magnetic field. So r is basically qp, and then we know how to calculate it. You have done such kind of calculation several times before your midterm, in midterm, and after midterm. So then after putting all these variables, we are having this equation, and now after after rearranging the equation, we have seen that there exists only one differential, that is d phi, although there are many terms, but if you look closely, there exists only one differential term, so that is d phi. So we have to perform only single integration to have the value. So the integration will be respect to the differential term. So the differential term is phi. So we have to perform integration with respect to phi, and the limit of phi will depend on how far the current is flowing. So we can see that the current is flowing throughout this complete circle. So as current is flowing throughout the complete circle, then the limit of phi should be from 0 to 2 pi. So from here we will start our class today. If someone has any difficulty up to this, then they should go through the previous lecture that I will share the video and then come to me. So আপাতত ধরে নাও যে তুমি এতটুকু পর্যন্ত বুঝছো, তোমার কাছে ইকুয়েশনটা দেয়া আছে, তারপরে যা যা প্রসিডিউর বা ম্যাথমেটিক্যাল প্রসেসের থ্রুতে আমাদেরকে যেতে হবে, we will focus on that. So let's start today, that we have understood everything but the calculation. So the final part what we had is mu r mu naught divided by 4 pi. There is an integration with respect to phi. The limit of phi is 0 to 2 pi because we are having the complete circle. Then there is I, then there was dl, which has been converted to b d phi. Then the direction was a phi. Then there is a cross product of r, and we have found r as z az minus b a rho, and this is completed, and in the denominator there will be the magnitude of r. So the magnitude of r is z squared plus b squared, then cube. So
assume that you have understood up to this and you are having this equation. Now how we should proceed with the calculation. So due to time limitation we couldn't do the calculation. So the first thing first here is that as there are two terms, we have to separate these two terms. So first let's work on separating these two terms. So it is mu r mu naught divided by 4 pi. So the limit is 5 from 0 to 2 pi. One thing I would like to tell you, if you feel that you want to give the limit at the final portion when you are doing the integration, I don't have any problem. যে তুমি যদি চাও যে লিমিটটা স্যার বারবার লিখতে অনেক সময় লাগে বা বারবার ড্র্যাগ করাটা খুব কষ্টকর, ইউ ক্যান ডু দ্যাট। তুমি লিমিট আপাতত বাদ দিয়ে একদম ফাইনাল যেই স্টেপে তুমি ইন্টিগ্রেশন করবা সেই স্টেপে লিমিট দিয়ে ইন্টিগ্রেশন করো, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম উইথ দ্যাট। তাহলে এবার আমাদের ফার্স্ট অংশটা হচ্ছে আই। তো আমাদের আইটা যেহেতু সবার জন্য কমন এবং আইটা যেহেতু এই প্রবলেমের জন্য ফিক্সড, বিকজ কোয়েশ্চেনে আই হিসেবে দেয়া আছে, এই কারণে আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেশনের বাইরে নিতে পারি। বাট আবার বলছি, এটা কেন ইন্টিগ্রেশনের বাইরে নিলাম, তার কারণ এক নাম্বার, আইটা ফিক্সড, আইটা কারো উপরে ডিপেন্ড করে না। এখন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল পরীক্ষায় তোমার বলে দেয়া থাকলো দ্য এক্সপ্রেশন অফ আই ইজ 1 ডিভাইডেড বাই রো, তখন কিন্তু তুমি এটাকে বাইরে আনতে পারবা না, কারণ এটার ইন্টিগ্রেশন করার দরকার হতে পারে, সো তখন তুমি বাইরে আনতে পারবা না। So as the I is given as a fixed quantity, so we have provided I like we have outside integration. So এবার জাস্ট দুইটা পার্টকে আলাদা করব। তাহলে ফার্স্ট পার্টকে যদি আলাদা করি, তাহলে দেখো আলাদা করার জন্য এখানে আসলে একটা ক্রস গুণ আছে। সো যখন ক্রস গুণ করতে হয় ঠিক আগের মতোই আমি ম্যাগনিটিউড গুলোকে আলাদা করতে পারি এবং ডিরেকশন গুলোকে আলাদা করতে পারি। সো আমি যদি ম্যাগনিটিউড গুলোকে আলাদা করি তাহলে যা থাকে সেটা হচ্ছে বি z, প্রথম পার্টের জন্য দেখো bz d phi, this part is the magnitude, bz d phi, this part is magnitude। এবার ডিরেকশন গুলোকে একসাথে করি, ডিরেকশন গুলোকে একসাথে যখন করব তখন fi ক্রস az। এখানে আমি তোমাকে একটা রিমাইন্ডার দেই, তোমাদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি আছে তোমরা এই জিনিসটা খেয়ে ফেলো, ডোন্ট ডু দ্যাট। ক্রস মানে ক্রস, ক্রস মানে কাটা, কাটাটা থাকতে হবে, because this is not multiplication, this is vector multiplication in cross format, তাহলে ক্রসটা ক্রস হিসেবেই থাকতে হবে, so don't chop this thing off। এবার চলে আসো, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট। এবার সেকেন্ড পার্টে আসি, ঠিক আগের মতোই ম্যাগনিটিউড গুলোকে একসাথে করি, তাহলে একসাথে করলে আসবে বি স্কোয়ার ডি ফাই। ওকে, আই হ্যাভ আ ফোন, আই উইল pick that up and then come back. ওকে, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন, সো আই এম ব্যাক। সো আমাদের সেকেন্ড পার্টে আবার ম্যাগনিটিউড গুলোকে একসাথে করো। সো ম্যাগনিটিউড গুলোর এখানে আছে বি, এখানে বি, সো বি স্কোয়ার দেন ডি ফাই। এবার ডিরেকশন গুলোকে সেপারেট করো, সো ডিরেকশন গুলোকে যদি আমি সেপারেট করতে চাই, ইট উইল বি এ ফাই ক্রস এ রো। ভেরি গুড। দেন উই উইল বি হ্যাভিং, চাইলে এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে পারো, নট নেসেসারি, বিকজ এটা যেহেতু আমাদের ফ্র্যাকশনাল ফরম্যাটেই আছে। সো রুট ওভার z square plus b square then cube. Now here comes a knowledge that you need to remember, and that knowledge is of cross product. তোমরা যদি just তোমরা যখন cross product পড়েছো, you have started studying cross product from HSC level, অথবা তোমাদের এই কোর্স এখানে ম্যাথ কোর্সে পড়ানো হয়। সো জাস্ট একটু খেয়াল করো, সেটা হচ্ছে আমরা যদি কোনো একটা ইউনিট ভেক্টরের সাথে ক্রস প্রোডাক্ট করি তাহলে কত পাওয়া যায়? 0 পাওয়া যায়। ভেরি গুড, ওকে ফাইন, রোল 74 0। তাহলে ইয়েস, এটার সাথে এই করলে 0 পাওয়া যায়। অন দা আদার হ্যান্ড, সো যে কোনো ইউনিট ভেক্টরকে, সো এটা মাথায় রাখো যে যে কোনো ইউনিট ভেক্টরকে আরেকটা ইউনিট ভেক্টরের সাথে ক্রস করলে 0 পাওয়া যায়। অন দা আদার হ্যান্ড, যদি আমি একটা ইউনিট ভেক্টরকে আরেকটা ইউনিট ভেক্টর এর সাথে
ক্রস প্রোডাক্ট করি তখন খেয়াল রাখতে হবে এটা রেজাল্ট পাওয়া যায় থার্ড ইউনিট ভেক্টরটা কে কি পাওয়া বললাম যায়, মাইনাস কে পাওয়া কে যায়। পাওয়া যায় হ্যাঁ মাইনাস মাইনাস না প্লাস আছে একটু পরে আসুক ওকে ফাইন ঠিক আছে তোমাদের কথা অনুযায়ী মাইনাস কে পাওয়া যায় ওকে ফাইন দিলাম তো এখন আলটিমেট যেটা আসলো সেটা হচ্ছে যে আমি যখন কোনো একটা ইউনিট ভেক্টরকে আরেকটা ইউনিট ভেক্টরের সাথে প্রোডাক্ট করি তখন থার্ড ইউনিট ভেক্টরটা পাওয়া যায় এখন এটা প্লাস হতে পারে অথবা মাইনাস হতে পারে তো এই জিনিসটা মনে রাখার জন্য প্লাস হবে না মাইনাস হবে কারণ অলরেডি তোমরা এটা ভুল করছো এটা প্লাস হবে সো এটা যাতে ভুল না হয় তার জন্য তোমরা একটা ছোট্ট থাম্ব রুল মনে রাখতে পারো তাহলে খুব সহজ হয় সেটা হলো তুমি যে তিনটা ইউনিট ভেক্টর নিয়ে কাজ করছো তাদেরকে একটা সার্কেলের মধ্যে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজে বসাও তাহলে এখানে আই এখানে যে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজে বসাবা ক্লকওয়াইজে বসাইলে হবে না রিলেটিভলি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ একজন আরেকজনের রেসপেক্টে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ পজিশনে বসবে সো বসাও বসাইলাম বসানোর পরে এবার তুমি জাস্ট দেখো যে তুমি প্রথম ইউনিট ভেক্টরটা থেকে ক্রস যাদের করছো তার প্রথম ইউনিট ভেক্টরটা থেকে সেকেন্ড ইউনিট ভেক্টরের দিকে যাও তাহলে তুমি প্রথম ইউনিট ভেক্টরটা থেকে সেকেন্ড ইউনিট ভেক্টরের দিকে যাও আমার প্রথমে আই ছিল তারপরে জে ছিল এবার দেখো এভাবে যেতে গিয়ে তুমি কোন দিকে মুভ করছো ক্লকওয়াইজ আর কাউন্টার ক্লকওয়াইজ কাউন্টার ক্লকওয়াইজ যদি কাউন্টার ক্লকওয়াইজে মুভ করো তাহলে প্লাস হবে যদি ক্লকওয়াইজে মুভ করো তাহলে নেগেটিভ হবে ক্লিয়ার জে ইনটু আই হলে মাইনাস কে হতো জে ক্রস ইনটু না এই যে আবার সরি জে ক্রস 106 ইনটু না এটা ইনটু না কারণ এই ইনটু মনে মনে করে পরীক্ষায় যাও তারপরে ওই ক্রসটা সবসময় ইনটুই থাকে তারপরে সুন্দর মতো এটা বাদ দিয়ে দাও যে ইনটু তো না দিলেই হয় এটা ইনটু না দিস ইজ ক্রস ক্রস স্যার হ্যাঁ সো মাথার মধ্যে ঢুকাই ফেলো দিস ইজ ক্রস ওকে ফাইন ঠিক একইভাবে সো এবার যদি তোমাকে বলা হয় যে আই ক্রস কে করো তাহলে বলো আনসার কত আসবে আই ক্রস কে স্যার মাইনাস জে কে মাইনাস জে জে যে তো আসবে অবশ্যই এখন প্লাস না মাইনাস তারে ওটার জন্য চলে আসো তুমি ফার্স্ট ভেক্টর থেকে সেকেন্ড ভেক্টরের দিকে যাও তাহলে আমাকে আই থেকে কে এর দিকে যেতে হবে তাহলে আমি আই থেকে কে এর দিকে যাই সো আই থেকে কে এর দিকে যেতে গেলে আমি কিভাবে মুভ করছি ক্লকওয়াইজ সো ক্লকওয়াইজ হলে মাইনাস জে ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে এবার চলে আসো এটা মনে রাখলে তোমাদের যে কোনো সময় এটা আসলে কখনো কনফিউশন হবে না ফট করে এটা ড্র করে ফেললেই হবে তাহলে এবার আসো যে এটা এবার আমাদের সিস্টেমে অ্যাপ্লাই করি আমরা তো আইজে কে নিয়ে কাজ করছি না রাদার উই আর ওয়ার্কিং উইথ রো ফাই জেড তাহলে প্রথমে রো কে বসাও তাহলে দিস ইজ এ রো দেন ফাই কে বসাও দিস ইজ এ ফাই অ্যান্টি ক্লকওয়াইজে আর দেন হচ্ছে এ জেড সো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ তাহলে এবার চলে আসো আমাদের প্রথম একটা আছে এফআই ক্রস এ জেড তাহলে এই জায়গাটায় লিখে পরে একবার এখান থেকে নিয়ে চলে আসবো সো আমাদের একটা ক্রস আছে এফআই ক্রস এ জেড বলো কি পাওয়া যাবে এফআই ক্রস এ রো পাওয়া যাবে সো পজিটিভ এরো না নেগেটিভ এরো পজিটিভ এরো কারণ আমি ফাই থেকে জেড এর দিকে যাচ্ছি তাহলে ফাই থেকে জেড এর দিকে যেতে গেলে আমাকে কাউন্টার ক্লকওয়াইজে মুভ করতে হয় তাহলে পজিটিভ এরো হবে তাহলে এইটা হয়ে গেল এবার সেকেন্ডটাতে চলে আসো সেকেন্ডটাতে আছে এফআই ক্রস এ রো তাহলে বলো কি পাওয়া যাবে এফআই ক্রস এ রো এফআই মাইনাস এজেড মাইনাস এ জেড ভেরি গুড তাহলে এবার চলে আসো কারণ আমি ফাই থেকে রো এর দিকে যাচ্ছি তাহলে ফাই থেকে যখন তুমি রো এর দিকে যাবা সো ইফ আই মুভ ফ্রম ফাই টু রো আমি কিভাবে মুভ করছি ক্লকওয়াইজ সো যখন আমি ক্লকওয়াইজে মুভ করব তখন আমার মাইনাস হবে তাহলে এটা কি সবাই বুঝতে পেরেছো না কারো কোনো কনফিউশন আছে ওকে ফাইন গ্রেট তাহলে এবার যেটা করো যে এবার এটা যখন তুমি জেনে গেলা সো এবার জাস্ট আমাদের ক্রস করা হয়ে গেছে তাহলে এটা বসায় দাও মিউ আর মিউ নট আই তো এখানে তোমরা একটা কথা বলতে পারতে স্যার ক্রস করার তো এর আগেও আমরা সাপ্লিমেন্টারি দেখে টেকনিক শিখেছি তো অ্যাকচুয়ালি সাপ্লিমেন্টারিটা দেখে করতে কিন্তু বেশ সময় লাগে সো কিছু কিছু জায়গায় আমরা কিছু কাজ কমাই নিয়ে আসতে পারি দ্যাটস ওয়াই আমাদের এই কাজটা করা তাহলে ফাই ইজ ইকুয়াল টু 0 থেকে 2 পাই তাহলে আমরা যা পাচ্ছি সেটা হলো বি ডি জেড ডি ফাই আর এটা করলে আসবে হচ্ছে এ রো তাহলে এই ক্রস প্রোডাক্টটা করলে আসবে এ রো মাইনাস বি স্কোয়ার
d phi a phi cross a rho করলে আমরা পাবো মাইনাস az, তাহলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস। ওকে, তাহলে লেটস স্টার্ট। অলরাইট, তাহলে চলে আসো। তাহলে এবার আমি এক্সট্রা কিছুই লিখি নাই, আমি জানি না তোমরা কতদূর ট্র্যাক করতে পারছিলা। তাহলে এবার সেকেন্ড পার্টটার জন্য আমাদের বি স্কোয়ার ডি ফাই, আমি যদি এফ আই ক্রস এ রো করি তাহলে তোমরাই বললা যে এখানে মাইনাস এ জেড হবে, তাহলে মাইনাস এ জেড এখানে বসিয়ে দিলাম, তো এখানে মাইনাস ছিল তাহলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস, আর নিচে এখানে থাকবে রুট ওভার জেড স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার কিউব। এই অলরাইট, তাহলে এবার চলে আসো। নেক্সট হলো আমাদের, এবার দেখো এখানে বেসিক্যালি আমার দুইটা ইন্টিগ্রেশন আছে, সো আমাকে দুইটা ইন্টিগ্রেশনকে আলাদা করতে হবে। সো লেটস ডু দ্যাট। সো আমার এখানে আমি যদি বি বের করতে চাই তাহলে আই হ্যাভ টু পারফর্ম টু ইন্টিগ্রেশনস। সো মিউ আর মিউ নট আই divided by 4 pi. This is one part. So আমি দুইটা ইন্টিগ্রেশনকে একবারে আলাদা করে ফেলি। সো ইন্টিগ্রেশন দুইটাকে বলি একটা i1 একটা i2, তাহলে একটা হচ্ছে i1 প্লাস তাদের মাঝে আছে একটা হচ্ছে i2। তাহলে এবার চলে আসো আমাদের i2 i1 এ কি আছে, আমাদের i1 এ আছে I have to integrate from phi is equal to 0 থেকে 2 pi, then b, then z, then d phi, then we are having just ম্যাগনিটিউডটা তোমরা যেটা করো নিচেরটা দিতে ভুলে যাও, সো নিচে কিন্তু আমাদের পার্ট আছে দুটার সাথেই, তাহলে z স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার then cube and its direction is a rho. So this is the first part, clear হয়েছে? এবার নেক্সট হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ইন্টিগ্রেশন হবে then phi is equal to 0 থেকে 2 pi, then we will be having b square then d phi divided by root over z square plus b square then cube and the direction is az. সো এটাকে সবাই বুঝতে পারছো, জাস্ট ইন্টিগ্রেশন দুটোকে আলাদা করা হলো। তো এবার কেউ কি বলতে পারবা এই দুইটা ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে একটা ইন্টিগ্রেশন করা লাগবে না, সেটা কোনটা? স্যার i1। কেন এই রোটা কেন এই দুটার মধ্যে একটা করা লাগবে না কেন? স্যার এই রোর সাথে রেডিয়াল সার্কুলার অবজেক্টের ক্ষেত্রে স্যার বলো, একজন একজন করে বলো। ম্যাম সরি স্যার, স্যার আমাদের জেড সার্কুলার অবজেক্টে রেডিয়াল ডিরেকশনে জেড না করলে তো সার্কুলার অবজেক্টে কি হয়? স্যার রেডিয়ালের জন্য 0 হয় না স্যার? সার্কুলার অবজেক্টে রেডিয়ালের জন্য 0 হয়, কে বলছে? মানে কেন 0 হয় সার্কুলার অবজেক্টের জন্য? রেডিয়াল কখন 0 হয়? স্যার ফুল সাইনে যখন ফুল সার্কেলটা নেওয়া হয়। ওকে, ইয়েস, ভেরি গুড। তাহলে আমাদের যদি রেডিয়াল ডিরেকশনে কোনো ইন্টিগ্রেশন থাকে, একটু খেয়াল করো, তোমরা মাঝে মধ্যে এখানে গোলমাল করো, এটার সাথে কিন্তু সম্পর্ক নাই, কার সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করছো সেটা কোনো সম্পর্ক না। সম্পর্ক হচ্ছে তুমি যা ইন্টিগ্রেট করছো সেটা কোন ডিরেকশনে আছে। সো যে রেডিয়াল ডিরেকশনে যদি কোনো ইন্টিগ্রেশন থাকে তাহলে, এবং যদি তোমার কাছে একটা ফুল সার্কেল থাকে, সো ইফ ইউ ক্যান থিঙ্ক আমাদের অবজেক্টটা কিন্তু ফুল সার্কেল, সো ফুল সার্কেলের জন্য রেডিয়াল ডিরেকশনে কোনো ইন্টিগ্রেশন থাকলে সেটা রেজাল্ট 0 আসে। তাহলে আমাদের এই ইন্টিগ্রেশনটা করার দরকার নেই, করলে কিন্তু ভ্যালু আসবে, বাট আলটিমেটলি সেটা কিন্তু ভুল, কারণ that expresses this integration is radially located, এবং যখন রেডিয়াল ডিরেকশনে কোনো একটা পার্ট থাকে তখন সেটাকে ইন্টিগ্রেট করলে এই দিকেও যেমন একটা থাকে ওই দিকেও আরেকটা থাকে, সো কাটাকাটি হয়ে যায়। বাট দিস ইজ ট্রু অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ আর ওয়ার্কিং ইন ফুল সার্কেল। সো যদি তুমি ফুল সার্কেলে কাজ না করো তাহলে এটা হবে না।
ঠিক একইভাবে i2 তো করেই যাবে, i2 খুবই সহজ, ফাই এর রেসপেক্টে করতে হবে। সো আমরা যদি ফাই এর রেসপেক্টে করি তাহলে এখানে b স্কয়ার d ফাই কে করলে ফাই পাওয়া যাবে, লিমিট বসালে 2 পাই পাওয়া যাবে, একবারে করে দিলাম, ডিভাইডেড বাই এখানে থাকবে রুট ওভার জেড স্কয়ার। আজকে মনে হয় আমার কম্পিউটার অথবা সার্ভার কোনো একটাতে প্রবলেম, বিকজ আমার লিখতেও কষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কিউব দেন az এই। তাহলে এবার এটা জাস্ট আমরা আমাদের এক্সপ্রেশনে বসাই দিই, তাহলে b চলে আসবে। বাট আই থিংক আমার আরেকটা স্লাইড নিতে হবে, সো আমি একটা স্লাইড নিয়ে ফেলি। Control V. Okay, alright. সো এবার আমরা যদি b বের করতে চাই আগেরটা থেকে, তাহলে আমাদের হচ্ছে b is equal to mu naught mu r mu naught I by 4 pi. b is equal to mu r mu naught I divided by 4 pi. Very good. Next আমাদের থাকবে i2, i1 তো 0, i2 হচ্ছে b squared 2 pi. সো b squared, তোমরা যে কেউ অনেকের একটু আনমিউট হয়ে আছে, মিউট করে ফেলো, b squared 2 pi divided by root over z square plus b square then cube, direction হচ্ছে az. So from here we can say, আমরা যদি একটু কাটাকাটি করি তাহলে যা থাকবে সেটা হচ্ছে একটা 2 থাকবে, then mu r mu naught I, না 2টাই এখানে থাকবে না, 2টা নিচে থাকবে, divided by 2, then we will be having here b square divided by, what we will be having here is z square plus b square cube. So this is the expression of magnetic field, যেটা বলছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা জেড অ্যাক্সিস বরাবর, দ্যাট ইজ আপওয়ার্ডে কাজ করবে। তো এই আপওয়ার্ডে কাজ করবে এটা জানার জন্য কিন্তু আসলে ক্যালকুলেশন করার দরকার ছিল না। সো এভাবে করে করলে কিন্তু আপওয়ার্ডেই আসতো, কারণ আমার এভাবে করে কারেন্ট যাচ্ছে, কারেন্ট ঘুরছে, তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আপওয়ার্ডেই যাবে। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট বায়োট-স্যাভার্ট ল। তো এটার ব্যাপারে আজকে আর কোশ্চেন করছি না, বা বলছি না যে কোনো জায়গায় বুঝতে সমস্যা থাকলে বলো, কারণ আমি পরের পার্টে চলে যেতে চাচ্ছি। সো এটাতে কারো যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমি ভিডিও শেয়ার করার পরে পুরোটা চেক করবা, এবং পুরোটা চেক করার পরে আমাকে বলবা কোথাও কোনো প্রবলেম আছে কিনা। এবার নেক্সট পার্টে চলে আসো, এবং নেক্সট পার্টে ইউ উইল হ্যাভ আ টেস্ট। সো আই এম গিভিং ইউ 5 মিনিট, সবাই টেস্টের জন্য রেডি হয়ে যাও। You will have a self-study test. সেলফ স্টাডি টেস্টটা তোমাদের ক্লাসরুমে আসবে। সো সবাই ক্লাসরুম ওপেন করো, ক্লাসরুমে কোয়েশ্চেন আসবে এবং লেকচার পুরোটা দেয়া থাকবে। এবং সেলফ স্টাডি টেস্ট মানে হচ্ছে এই লেকচারের যেই পার্টটা আমি পড়াই নাই সেই পার্টটা থেকে কোয়েশ্চেন করা হবে।